اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا صار الله وابن صار والبتر الموتون. السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبة في السماوات على جميع أهل السماوات. ولعن الله أمة أساس الظلم والجور عليكم وأهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة.
ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية غاصبا ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمران ولعن الله أمة أسرجت وألزمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني وأن يرزقني طلب الصالح مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعل عندك مجيئا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاته وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس الظالم وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بريت إلى الله وإليكم منكم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة ممن عادائكم والناصبين لكم النار وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن صالمكم وهرب لمن هاربكم إني سلم لمن صالمكم وهرب لمن هاربكم وولي لمن والاكم
وعدو لمن ناداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الصالح مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبتي مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقلة لكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبي صلى الله عليه وآله. اللهم لنا أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فزائف عليهم اللعن منك والعذاب. اللهم إني أتغرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي عذاب أيام حياتي بالبراءة منكم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليكم السلام. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرزان وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين عليه السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm və rəhmətullah. Allahın salamı olsun sizə, əziz və hörmətli izləyicilər. Mənəvi ziyafət proqramımız canlı olaraq yayımdadır bu gündə və bu gözəl gündə, mübarək, əziz bir gündə xoş gördük sizi, əziz və hörmətli izləyicilər. Bildiyiniz kimi bugün İslam aləmində əziz Peyğəmbərimizin nəvəsi, balası Həzrət İmam Həsən əleyhissalamın mövlududur. Bu münasibətlə hər birinizi təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun, mövludunuz mübarək olsun. Sözü verirəm, əziz ruhanimiz Hacı Ramil Bədəlov sizinlə salamlaşsın.
İnşallah bayramınızı təbrik etsin. Xoş gördük Hacı bir daha. Mən də sizi xoş gördüm. Salamlayıram sizi və dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram. Allah oruclarınızı qəbul eləsin. İmam Həsəndən bizləri ayrı salmasın. Onun ziyarətinin, şəfaətin hamımıza nəsib eləsin inşallah. Amin, amin. Allah razı olsun. Hacı bayramdır da necəsiz bayramda? Yaxşıyam. Min şükür olsun Allaha. Siz necəsiz? Mən də şükür yaxşıyam. Allah Siz razı də olsun. yaxşı olun. Allah sizi Allah. qorusun. Siz Bugün İmam Həsən əleyhissalam haqqında toxunarsınız da, danışarsınız. Əslində İmam Həsən əleyhissalam haqqında cümə günü danışdım. Yazılsa ki, Zaten hər gün onlardan danışırsınız, siz Əhl-i Beytdən danışırsınız. Hə, Amma bəli. xüsusi olaraq, yəni bəli, İmam Həsən əleyhissalamdan xüsusi, ələl-xüsus İmam Həsən deyirsinizsə, cümə günü söhbət elədim və onun bir İmam Əli əleyhissalamdan söhbəti var idi. Əli əleyhissalam suallar verir, İmam Həsən cavab verir. Belə bir mövzu idi. Genişdir, mən bir 7-8 dənə sualını danışdım. Paylaşıblar, orada dinləsələr yaxşı olar. inşallah. Allah İmam Həsən əleyhissalamın o gözəl ziyarətində bizə nəsib eləsin, o bəqi qəbirstanında. Amin. Amin. Çox sağ olun. Amin. Allah nəsib eləsin bir yerdə, sevdiklərimizlə bir yerdə gedə bilək inşallah. Həqiqətən də xoş xatirələr qalır insanın ömründə, gözəl izlər buraxır. O insanın istədiyi, sevdiyi, xoşladığı bir dostlarla, ətrafındakı insanlarla bir yerdə getməsi həqiqətən də çox ali olur. Daha da zəngin olur, daha da mənəviyyatda olur da mən belə düşünürəm. Allah qismət etsin də bizi inşallah. İnşallah bir yerdə gedək. Hacı, Əhl-i Beyt Quranda o qədər şirin bir mövzu, o qədər gözəl bir mövzudur. Hər gün insanlar təşəkkür edirlər. Hacı, mən daha yorulmuşam mesajlara bağlamadan. Təşəkkür edirlər, o qədər vacibi, zəruri bir mövzudur və haqqını əda edirsiniz. Çox şükür olsun Allaha. Həqiqətən də. Mən yenə də üz tuturam bizi izləyənlərə, əzizlərimizə, dost tanışınıza bildirin, bu proqramın varlığından xəbərdar edin. Təəssüf olsun ki, bəzən olur insanlar başqa paylaşımlarda görürlər, təəssüflənirlər. Mən bu neçə gündə durmuşam, yeməyi yemişəm, yatmışam, sübh namazını qırıb yatmışam, belə bir dəyərli verilişinin varlığından xəbərim olmayıb. Ona görə də paylaşın, çalışın, mümkün qədər paylaşın, statuslarınızda qoyun. İnşallah ki, səmərəli olar, dünya və axirətiniz üçün xeyirli olar. Hacı, buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm, Oktay müəllim. Allah sizdən razı olsun. Sizlə də bir verilişdə iştirak etmək çox xoşdur. Allah razı olsun, Hacı. Müvəffəq eləsin, sizin zəhmətlərinizi də ali dərəcədə qəbul eləsin. O ki, qaldı mövzumuz Əhl-i Beyt Quranda, ayəmiz Nisa surəsi 59-cu ayə və Əuzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhəl-ləzina əmənu əti'ullah və əti'ur rasul və ulil əmri minkum. Hələ bura qədər ayəni deyirəm, bu davamını sabah hələ başlayacağım danışmağa. Hələ ayənin özünün haqqında danışmağa ehtiyac var. Deməli, ayə zəngin ayədir. Yəni, mübahilə ayəsi kimi. Böyük mətləblər var burada. İlk öncə qoy bunları deyim ki, müxtəlif nəticələr alacaq. İmamətlə bağlı, elə bilirəm fikirlərimiz dəyişiləcək. Və bu cəhətdən imamlara baxmaq nə gözəl. Burada ayəyə diqqət edin. Buyurur, əti'ullah və əti'ur rasul. 2 dəfə əti'u kəlməsi işlənib. İtaət edin Allaha, 1. Sonra itaət edin Peyğəmbərə və əmr sahiblərinə. İtaət 2 dəfə işlənib. Bu bir açardır bu ayə üçün. Bu ayəni anlamaq üçün. Yəni bir kilitdir. Yaxşı. Bəli. İndi bunu izah eləmək istəyirdi ki, əti'ullah deyəndə Allaha itaət edin mənası nə idi? Əti'ullah, Allaha itaət edin, bu Quran-ı Kərim. Açın bu Quran-ı Kərimi, oxuyun bu ayələri, həyatınıza tətbiq edin. Yaxşı, gözəl. Amma əti'ur rasul deyəndə 2 dənə mənsəbdən söhbət açıldı. Onlar nədir? Əti'ur rasul, Peyğəmbərə itaət edin. Mövzu nə istəyir Allah bizə desin? 1. Yəni şəriətin bəyanı, Quranın təfsiri, hökmlərin izahı. Məsələn, deyir, xuzu ənni mənasikəkum. Həcc əməllərini mənə baxın, öyrənin. Baxın, görün, mən necə namaz qılaram, o cürünə qılın. Bu artıq Peyğəmbərə, əti'ur rasuldur bu artıq. Peyğəmbərə müraciət edirik.
Peyğəmbərə baxırıq, Peyğəmbərdən öyrənirik. Deməli, əti-ur Rasul, Peyğəmbərə itaət ediyinin mənası budur. Peyğəmbər bir iş görür, məsələn, şəriətin bəyanı, Quranın təfsiri, hökmlərin izahı, siz də itaət edin Peyğəmbərə. Bu bir mənada. Digər mənada Peyğəmbərə itaət edinin mənası nədir? O da budur ki, icra məqamında Peyğəmbərə itaət eləmək. Peyğəmbər neyinirdi? Məsələn, ordu komandiri təyin edirdi, sülh eləyirdi, müəyyən məsələn məntəqəyə müəllim göndərirdi, qəzavət eləyirdi, hökm çıxardırdı iki nəfərin arasında. Bu üçün daha xüsusi bir dənə ayə gəlmirdi Peyğəmbərə. Məsələn, ayrıca, məsələn, tutaq ki, gəliblər, yığışıb, ya Rasul, biz müəllim istəyirik səndən, Quran qarisi. Mən filan kəsi dedim, getsin. Daha bunun üçün ayə gəlmirdi. Peyğəmbər dedi, bu getsin. Deyirdi, bu cürünə, Allah deyib, bu cüründə itaət edin Peyğəmbərə. Hələ hər şey ayə gəlsin, yox, itaət edin Peyğəmbərə. Deməli, Peyğəmbərə itaət edin iki mənası oldu. Bir, şəriətin bəyanı, Quranın təfsiri, Quranın izahı, dinin bəyanı. İki, icra məqamı. İcra məqamında itaət edin. Bu, əti-ur Rasulun mənası bu. Əti-ullah, yəni Quran. Quran da Peyğəmbərə gəlib. Vəhiy Peyğəmbərə yalnız gəlib. Yaxşı. Vəhiy yalnız Peyğəmbərə gəlib. Amma o demək deyil ki, elmi qeyb yalnız Peyğəmbərdə olub. Elmi qeyb anlayışı Quran məntiqinə əsasən genişdir. İnşallah davam edəyək, izah verir. Yaxşı. Ayəni davam edək. Baxın, deməli, fikir verin. Əti-ur Rasul deyir, arxasında nə deyir? Və ulil əmr. İtaət edin Peyğəmbərə və əmr sahiblərinə. Daha əmr sahibləri üçün ayrıca əti-u demir. Məsələn, belə deyil ayə. Ya eyyuhəl-ləzina amanu. İman əhli, bəli, ya Rəbbəl aləmin. Əti-ullah, Allah'a itaət edin. Bir. Əti-ur Rasul, Peyğəmbərə itaət edin. İki. Əti-ul-əmr. Ul-əmr. Əmr sahiblərinə itaət edin. Üç. Belə demir. Deyir, əti-ullah, bu aydın. Sonra əti-ur Rasul və ul-əmr. Gətirib qoyub bir cərgiyə Peyğəmbərlə. Yəni, Peyğəmbərə necə itaət edirsinizsə o iki mənada, hansı izah elədim? O mənada da ul-əmrə, əmr sahiblərinə itaət edin. Yəni, onlar da sizə Quranı bəyan eləyəcək, açacaq, izah eləyəcək dini. O cürünə də itaət edin, digər mənada imama itaət edin. Peyğəmbərə itaət etdiyiniz kimi itaət edin. Peyğəmbərlə ulul əmirdə itaət bir dəfə işlənib. Əti-ullah ayrıcadır, amma bura keçəndən sonra deyir, əti-ur Rasul və ulul əmr. Yəni, görünən budur ki, bu əmr sahiblərinə olan itaət, Peyğəmbərə olan itaət kimidir. Burada bir fərq yoxdur. Bu da bir məsələ. Bu ayədən aldığımız nəticələr. Hələ bunlar kimdir? İnşallah söhbət edəcək kimdir. Amma belə bir insanlar var. Ən azı Quran deyir ki, belə insanlar var. Danma bunları. Belə bir əmr sahibləri var. Peyğəmbərdən siva. Peyğəmbərdən kənar. Bunlar var. Sən demə, bunlar yoxdur. Quran deyir, var. Bu nəticəni almışıq hələ ki. Yaxşı. Sonra davam eləyək. Baxın, Quranda itaət mövzusu iki cürdür. Şərtli itaət, mütləq itaət. Şərtli itaət, yəni itaət elə ona, amma bir həddə qədər. Mütləq itaət budur ki, qeydsiz, şərtsiz itaət. İkisindən ayə edirəm sizə. Şərtli itaət. Məsələn, deyir, anava, atava qulaq as. Hərdən istəyinlə o istəyi toqquşdu, o istəyin ver qabağa, itaət elə. وَوَسَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ husnən. Biz insana tapşırmışıq. Atava, atanla, ananla gözəl davran. Və in cahadəkə lituşrikə bi ma leysə ləkə bihi elm fəla tutihuma. Yaxşı davran, gözəl davran, onunla işimiz yoxdur. Amma işdi gəldi, elə bir sözlərdir ki, mənim istəyimə ziddir, fəla tutihuma. Onlara neynəmə? İtaət eləmə. Fəla tutihuma. Bir həddə qədər itaət eləyə bilərsən. Mənim sözlərimə ziddiyyət təşkil eləmirsə, mənim buyruqlarıma əks getmirlərsə, bir həddə. Amma bir hədd var ki, da o mənə qayda deyə, bala namaz qılma, narahat olma, yaxşı olacaq. Mən sənə ana, bu mənada itaət eləmirəm. Sənə canım qurban olsun, sənə ömrüm qurban olsun, amma da burada bağışda günah. Amma başqa ayda buyurur, sahib huma fid dünya. Da yaxşı danış da, qəşəng davran da, kobud yox, qaba yox. Anata ilə davranış qaydaları var. Hər şeyi düzdür, o dedik kimi eləməyəcəksə, amma o da deməkdir, kobud rəftar eləyəsən. Allah qayda qoyub.
Bir həddə qədər, bir həddən sonra yox. Mütləq itaət yoxdur ataya. Şərtli itaət var. Yaxşı, bu Quran ayəsi. Amma bir dənə mütləq itaətdən söhbət açıb. Atiullah və Rasuləh. Bu da Quran ayəsi. Peyğəmbərə itaət edin və Allaha itaət edin. Mütləq. Şərt yoxdur. Bura qədər. Yox, mütləq. Yaxşı. İndi ki, bu ayə var. Atiullah və atiur Rasul və ulul əmri minkum. Hansı itaətdən söhbət gedir? Əmr sahiblərinə itaət edin, Peyğəmbərə itaət. Hansı itaətdir? Şərtli itaətdir, yoxsa mütləq itaətdir? Ayə görürük ki, mütləqdir, qeyd vurmayıb. Demir, filan yerə qədər itaət edin, mütləq itaət edin. Bu bir nəticə. Bu mütləq itaətdir. Deməli, bu ayədən aldığımız nəticə budur ki, ulul əmrə, yəni əmr sahiblərinin göstərişlərinə itaət etmək qeydsiz və şərtsizdir. Yaxşı. Və buradan da nəticə alırıq ki, əgər qeydsiz, şərtsiz olaraq itaət eləməliyiksə, onlar məsumdular. Məsum olmalıdırlar. O hər nə dedim, onu əməl edəcəmsə, o görə mənə səhv söz deməsin. Mənə bataqlığa aparmasın. Məni günah burulğanına salmasın. Mənə səhv istiqamət verməsin. Deməli, bunu etməsin, o necə olmalıdır? Məsum olmalıdır da. Məsum olmalıdır ki, mənə düz yol göstərsin. Məsum olmasa mənə səhv yol göstərər. Bu ayədən nəticə alırıq ki, onlar məsumdular. Hələ Əhzab öz yerində ya. Əhzab 33-də almışdıq. Liyusibən kumarric. Əhləl beyt və yutəhərəkum təthira. Orada almışdıq. Bu da təkiddir. Yəni, bir dənə ayə yoxdur. Bir neçə ayə var bu mövzuda. Hələ burada bir başqa nəticələr alacaq. İnşallah. Deməli, onlar məsum olmalıdırlar. Əgər onlar məsum olmasalar, nə baş verər Oqtay müəllim? Bilərəkdən və ya bilməyərəkdən bizi bir günaha dəvət edərlər və ya səhv bir işə istiqamət verərlər. Ya bilərəkdən, ya bilməyərəkdən, məsum olmasalar. Adam bəzi vaxtlar yaxşılıq eləmək istəyir, amma bilmədən səhv iş görüb istəyir. Bilməyərəkdən. Elə bir yaxşı iş görür, amma neyində səhv istiqamət verir. Əgər məsum olmasalar, ya bilərəkdən, ya bilməyərəkdən səhv göstəriş verə bilərlər. Biz günaha mürtəkib ola bilərik. Biz yanlış yola düşə bilərik. Onlara itaət etdiyimizə görə. Bu da Allahın hikmətinə ziddir. Allah mənə bir nəfərə deyir ki, qulaq as ki, o da mənə səhv yol göstərir. Belə iş görər Allah. Allahın buyruqları onun üçündür ki, bizi zülmətdən nura çıxartsın. Bunlar əksinə, mənə zülmət aparır. Belə şey olar. Bu Allahın hikmətinə ziddir axı. Allah Quranda buyurur, Huvəlləzi yunazzil alə abdihi ayat, bəyyinat. Allah ayələr nazır edir Peyğəmbərə, liyuxricekum minəz zulümati ilən nur. Bu ayələr gəlir, mənə zülmətdən nura çıxartsın. Peyğəmbər gəlir, mənə zülmətdən nura çıxartsın. Allah istəyir, mən zülmətdən nura çıxım. Amma mənə bir nəfəri tapşırıb ki, o səhv eləyir, mənə zülmət aparır. Qurban olum, Allah bir iş görər. Bu ziddiyyət oldu ki. Bu yanlış oldu ki. Aha. Ya başqa bir dənə maraqlı ayə deyim sizə. İzə fəalu fahişətən. Qalu vəcədnə aleyhə abaana. Səhv iş görürdülər, qövüm. Deyirlər, niyə edirsiniz? Deyir, ata-babamızda belə görmüşük. Vallahu əmərana bihi. Bihə. Allah da bizə belə tapşırıq verib də, onlara qulaq asırıq. Özlərindən çıxarıblar, Allah belə tapşırıq verib. Niyə edirsiniz belə? Ata-babamızda belə görmüşük. Onlar səhv eləyib, biz də düşmüş yolun arxasına gedirik. Qul innəllaha la ya'muru bil fəhşa. Siz deyirsiniz, Allah əmr eləyib. Ax, Allah pisliyə əmr eləməz. Ata-anava deyib, sənə əmr eləyib, onlar nə desə qulaq as, o sənə səhv istiqamət versə, o səhvi icra ilə. İnnəllaha la ya'muru bil fəhşa. Allah pisliyə dəvət eləməz ki. Ən təqulu ələllahi mə Allah təalamu. Nə gəldi deyirsiniz Allah haqqında. Deməli, əgər onlar məsum olmasa, səhv söz deyə bilərlər, səhv istiqamət verə bilərlər, bizi günaha çəkə bilərlər. Biz də onlara da Allah deyib itaət elə, biz də onların arxasına geçsək, səhv istiqamətə gedərik. Nura yox, zülmətə gedərik. Bu da Allahın hikməti ilə ziddiyyət təşkil edir. Nəticə nə aldıq? Nəticə bunu alırıq ki, onlar məsum olmalıdırlar. Çünki Allah mütləq itaətdən söhbət açıb. Ətiullah və ətiur Rasul və ulil əmri minkum. İtaət edin onlara. Tam, bitdi.
Burada bir dənə də maraqlı nöqtə çıxardacaq, amma bunu demək üçün sizə bu sözü deməyi məcburam. Bir ayə var Quranda, Bəqərə 124-də. İz ibtəla İbrahimə Rabbuhu bi kəlimatin fətəmməhunnə və ətəmməhunnə. Allah İbrahimi imtihan elədi. Ey, bala imtihanı, o imtihan, bu imtihan, odur və s. Axırda dedi ki, Qal inni cailukə linnasi imamən. Uzaq çıxdı imtihanların, dedi, sən imam elədin. İnni cailukə linnasi imamən. Sən oldun imam. İbrahimə deyir. Qalə və min zurriyyəti, mən balalarım da imam olacaq. Qal, la yənalı əhdi zalim. Zalim imam ola bilməz. Yaxşı, zalim kimə deyirlər? Bir dənə ayə deyirəm sizə. وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُكَ. Ay Peyğəmbər, insanlar günah eləyib, özlərinə zülm eləyib sənə tərəf gəlsələr. Bu ayə deyir, insan günah eləyəndə özünə zülm eləyir. Olur nə? Günah. Zalim. وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُكَ. Peyğəmbər, insanlar günah eləsələr, özlərinə zülm eləyiblər, sənin qapıva gəlsinlər. Allah sən demə, gör necə danışır, göndərir Peyğəmbər qapısına. Gedin onu ilə mənə tərəf gəlin, təvəssül. Gedin o qapıya elə. Bir başa demir mənə. Cauk, sənə tərəf gəlsələr. Bu ayədə zəngin ayədir. Həm təvəssül, həm də ki, o tərəfin günah eləsə özünə zülm eləyib. Deməli, günahkar nədir? Özünə zülm eləyəndir. Allah nə deyir? La yənalu əhdi əz-zalimin. Yəni, zülm eləyən, yəni günahkar imam ola bilməz. Yəni, imam məsum olmalıdır. Düzdür? Bəli. Bu ayə deyir bizə. İsməti açıqlayır. İsməti açıqlayır bizə. Deyirlər, hərdə nə? İmamət haqqında ayə var mı? Bundan şəffaf nə desin Allah Taala bizə? Möhtəşəm. Kanka, nə desin? Allah bizə necə danışsın? Nə söhbət eləsin mənə? Yaxşı, hələ o qalsın. Bu ayədə isə Ətiyullah və Ətiyur Rasul və ulil əmri minkum ayəsi bu mövzunun daha piki deyə. Baxın, düzdür, oradan da bunu çıxarış eləmək olar o ayədən də. Amma bu ayədən daha qabarıq şəkildə görsənir. Nə? Bir var insan bilərəkdən günah eləyər. Onlar nə? Zalim. Bir də var səhv eləyər, xəta eləyər, bilməyərəkdən. Bəli. Yaxşı. Bu ayə deyir ki, Ətiyullah və Ətiyur Rasul və ulil əmri minkum bizə deyir ki, onlar heç səhv də eləməzlər, xəta da eləməzlər. Onların elmlərində səhv və xəta yoxdur, çünki mütləq itaətdir. Günah öz yerində, günah heç eləməzlər, heç nöqsan da eləməzlər. Çünki nöqsan eləsələr, biz baxacaq o nöqsan eləyəcək, biz onun ağzını qeyəcək də. Onlar səhv eləməz, xəta eləməz. Yəni, nə nəticə alır Oqtayım mənim? Onlar kimdirsə, heç elmi xəta da eləmirlər. Unutqanlığa duçar olmurlar. Bir an olsun qəflətə düşmürlər. Yəni, bu elm, onlarda olan elm səhvlə nəticələnə bilməz. Unudula bilən elm deyil. Adi elmlərdən deyil. İlahi mənşəli bir elmdir. Yəni, qeyb elmidir. Çünki bizim elmlərimizdə nə ola bilər? Biz səhv deyə bilərik, xəta eləyə bilərik. Unuda bilərik. Amma onların ki, tam mütləq itaət deyir, görünən budur ki, onlar nə səhv eləyir, nə xəta eləyir. Deməli, əgər səhv xəta eləmirsə, bu adi bir məktəbdə, sinifdə oturub oxuyulan kitab, dəftərdən söhbət getmir. Onların elmi lədunnidir, onların elmi qeybidir. Onlar ora vəsl olublar Peyğəmbər vasitəsilə. Yəni, qeybi elmə sahibdirlər. Bu ayənin verdiyi bizə mesaj budur. Yaxşı. Yəni, onların elmləri ilahi mənşəlidir. Səhabələrdən fərqlidirlər. Ayə deyir, ulul əmri minkum kimdirsə, o əmr sahibləri, səhabələrdən fərqlidir ya. Onlar xəta eləmirlər ha. Sahabələr xəta eləyə bilər, eləyə bilərlər. Onlar ravidirlər. Səhv də eləyərlər, xəta da eləyə bilərlər. Hədisləri yanlış da nəql eləyə bilərlər və onlardan səhv nəticədə hədisi qulaq asıb səhv nəticədə ala bilər, düz eşidib yanlış başa düşə bilər. Kifayət qədər nümunələr var, doludur. Olub. Bəli.
Ola bilər yəni bu olsun. Səhabə məsum deyil ki. Allah səhabə məsum deməyib ki bu ayədə. Əmr sahibləri bəli məsumdur, xətaları yoxdur. Onlar bir şey düz, səhabə bir şey düz eşidib, səhv anlaya bilər. Öz tutumu qədər. Həri öz ampulasında baxa bilər. Məsələn, bir dənə kitabdır, 2 nəfər oxuyur. Biri tam başqa bir şeyə başa düşür, biri səthi məlumat əldə edir. Elə bir ikisi də eyni kitabı oxumayıb. Ya məsələn, misal deyim də, niyə belə olur? Çünki insanların dünya görüşləri, düşüncələri, ruhi və mənəvi halətləri, durumları, əxlaqi keyfiyyətləri bir-birindən fərqlidir. Bu durum, bu halət, bu əxlaqi keyfiyyət, bu təfəkkür, bu dünya görüşü hadisəyə necə baxırsan, nə algılayırsan, orada öz izin qoyur. Bir dənə hadisədir, 2 nəfər nəticə alır. İsa Peyğəmbər yoldan keçirdi, bağışlayın bir gördü it. Hamı baxdı, burnunu tutdu. İsa Peyğəmbər də, nə qəşəng dişləri var bunun. Bu bir baxışdır da, yəni mənim işim onda deyim. Bir dənə hadisədir, 2 cür nəticə. Yəni, məsələn, imamların dönəmində 2 nəfər görüşdü bir-biri ilə. Gəldi, deyir ki, qardaş, sən belə ki, görən müəyyən məqamlara yetişmirsən, necə gəlib çatdın bura? Deyir, mən yadıma gəlib bir dəfə bir səhrada gördüm, bir quş yıxılıb qalıb yerdə, ayağı qırılıb. Dedim, görürsən, ilahi, bunun ruzisi necə olacaq? Hələ bunu düşünürdüm, bir də gördüm, bir göydən bir başqa quş uçdu, gəldi, qabağına nəsə qoydu, getdi. Deyir, o gündən başa düşdüm ki, ruzu dəri çəkməməliyəm. Ruzunu verən Allahdır. Oturdum, ibadətimdəyəm, itaətimdəyəm, ruzum da gəlir. O birsiz dostu qayıtdı, buna nə yaxşı o yerdə yıxılıb qalan quşdan ibrət aldın. O uçub gətirən, yeməyi gətirən quşdan ibrət almadın. Sən hələ o birisindən ibrət alıb, yeyib qapı döyüb kömək deyirdin də. Oturmursan, evlərə kömək edirlər sənə. Kim necə düşünür, kim necə fikirləşir, o hadisəyə neyinir? Təsirini göstərir. Hadisədə o cürünü algılayır. Bir dənə hadisədir, biri təbəssüm edir, gözün biri ağlayır. O algılama ki var, o mühüm faktordur. Məsələn, psixoloqlar deyirlər ki, məsələn, pasiyent ona müraciət edir, qabağına müəyyən şəkillər qoyurlar. Məsələn, bir şəkil qoyurlar, tutaq, bir kağız, ağ-qara. Orada müəyyən bir neçə şəkil əks olunur. Bir neçə şəkil əks olunur. Kağızın içində. Məsələn, gül şəkli var, gülərüz sima var. Nə bilim, biraz narahat sima var. Deyirəm, nə gördün orada? Məsələn, biri qaydı, mən orada bir narahat sima gördüm. Bir deyir, mən gül gördüm. Bir deyir, gülərüz sima gördüm. Psixoloq oradan nəticə çıxardır ki, bu pessimist insandır, nikbindir, pozitivdir, bədbindir. Oradan onu anlaya bilir. O şişdir. Oradan nəticə çıxarda bilir. Yaxşı, bu öz yerində. İndi gəldim, çatdım səhabələrə, bu elmi tərəf. Baxın, səhabələr eşidir. Ola bilər eşitdiyini düzdə o qədəri neynəməsin, tam anlaya bilməz. Ya məsələn, səhv neynəyə bilər, nəticə çıxarda bilər. Amma bu ulul əmr kimdirsə, onlar bir başqa cürdür. Onlar olduğu kimi anlayır. Onlar olduğu kimi başa düşür Peyğəmbəri. Onlar tam məlumatlıdırlar. Onlar elmi mövzuda məsumdular. Onlar səhv eləməzlər elmi mövzuda. Çünki Allah özü deyib, onlara itaət edin mütləq. Onlar məsumdular. Ona bir dənə Əmirül-Möminin sizə bir dənə hədis deyim, deyir, elmi onun mədənindən öyrənsəydiniz, elmi onun mədənindən öyrənsəydiniz, yəni biz əhl-i beytdən. Bəli. Suyu çeşmənin gözündən içsəydiniz, çeşmənin gözündən, bəzi vaxtlar su çeşmədə şəffafdır, amma o cığırla gələndə nə olur? Biraz bulanır, eləyir. Suyu çeşmənin gözündən içsəydiniz, uzun da hədis, nicat da vardınız. Bir dənə hədislə bitirin. Əşara ilə sədrihi, əlini qoydu ürəyinin üstünə Əmirül-Möminin. Dedi, İnnə hahuna lə'ilmən cəmma. Bilirsiniz, burada nələr yatıb. Bu qəlbdə bir üstünə qədər elm var. Bu hansı elmdir? Bax, bu qeybi elmdir. Bunu haradan çıxartdıq?
Bu ayədən çıxartdıq. Əlbəttə, o ləmlərlə sübut eləməmişik Əmirül-Müminin. Sübut edəcək sabahki söhbətlərimizdə birsini. Öz yerində narahat olmayın. Amma görünən budur ki, ayə bizə başa saldı ki, onlar məsumdur, elmi xəta eləmirlər, onların elmi ilahi mənşəlidir, qeybə söykənib, ona görə onlar sanki çeşmənin gözüdür. Onlara müraciət eləməliyik. Müraciətin ünvanı olardı. Onların qapısına getməliyik. Onların qapısını döyməliyik. İlişəndə ki, buna qulaq asım, yoxsa buna qulaq asım, buna qulaq asmalısan. Bunun qapısını döyməlisən. Bundan öyrənməlisən ibadətvi. Bundan öyrənməlisən itaətvi. Bunu ilə həyatı tənzimləməlisən. Çünki Allah deyir mənə. O kimdirsə olardı. Yaxşı. Ulləmir bulardı. Hələ ki bu, inşallah gələn söhbətimiz davam edəcək. Ay maşallah, ay elinizə Allah bərəkət versin hacı. Allah sizdən razı olsun. Möhtəşəm. Yenə bəli, proqramımız davam edir. Dostlardan yenə də ricamız budur. Proqramı paylaşın, statuslarınıza qoyun, dostlarınız da bilsinlər, izləyə bilsinlər. Allah hər birinizdən razı olsun. Keçirik suallara. Möhtəsə yazı, salam hacılar, Allahın xəbir sifəti hər şeyin aşkar və gizli olanın biləni deməkdir. Yəni o, biz dua etməmişdən əvvəl nə istədiyimizi bilir. Bəs onda niyə dua edirik? Dua etməyimizin səbəbi nədir? Baxın, misal deyir, amma tutaq ki, uşaq bir səhv eləyər, ata da bilir o peşman olub, səhvini anlayıb. Amma evdə üzr istəyən xanım anasına deyir ki, uşağın anasına, qoy gəlsin üzr istəsin. Neynəsin? Bilir peşman olub, amma qoy peşmançılığında iqrar eləsin. Üçün övladlıq haqqını da icra eləsin. Xuzu eləsin. Təvazukarlıq eləsin. Qoy dilinə gətirsin ki, səhv eləmişəm. Başa düşürsən. İndi Allah hər şey bilir, söz onda deyil. Amma Allahdan açıb nəsə istəmək bir növ vücudunla sanki özünü onun huzurunda fəqir görürsən. Bəli. Allah da bu haləti onun huzurunda görmək istəyir. Əslində bu halətə ona ehtiyacı yoxdur. Sən belə eləyəndə, sən bu halətdə olanda Allahın müqabilində mənəndə ucalmış olursan. Çünki özünü Allahın qabağında neynirsən? Allahın qabağına ucuna gətirirsən. Və bu sənin bəndəçiliyin nişanəsidir və bu sənin ruhən kamallığa xidmət edir. Və bir də dilvə gətirmək, öz dilində sözləri demək acizliyi neyir? Göstərir Allahın huzurunda. Yəni, mənim sənə ehtiyacım var, ya Rəbbəl aləmin. Yəni, nəinki elə biz deyirik, o bilmir, onu xəbərdar edirik. O hər şeydən agahdır. Amma istəyir bəndə də danışsın. Bir də bəhanə olsun. Axı, ibadət bu deyil, axı, yalnız qəlbimizdə deyil, qurban olaram sənə. Dilin də gələk zikr eləsin. Dilin də zikr eləsin. Əzaların da gələk səcdə eləsin. O bəzi adamlar deyir, Allah məsələn, lazım deyil, namaz qılasan, ibadət edəsən, deyir, əsas budur, qəlbində. Allah deyir, o lazımdır. Əllərvi qaldır mənim dərgahımda. Get səcdiyə mənim dərgahımda. Nəsə bir şey də mənim dərgahımda. Allah siz bütün vücudunla neynəyəsən, ona tərəf üz tutasan. Bir də bu bir. 2. İnsan danışanda Allahla ünsiyyəti yaranır. Dilə ki, gətirirsən o sözləri. Əlvi qaldırırsan, ya Rəbbəl aləmin, onu sanki hiss eləyirsən, mənən və ruhən. Amma danışmayanda elə bil o deyil. Amma danışanda onun öz yanında hazır və nazir, ya hazır, ya nazir. Onu hiss edirsən ki, sənə izləyir, səni baxır. Və bu hiss, bu xeyri sənədir. Özü Allahın huzurunda hiss eləməyə başlayırsan. Onun yanında olduğu hiss eləməyə başlayırsan. İkinci xeyri budur. Ki, insan danışanda ünsiyyət yaranır Allahla. Bu da ikinci xeyri. Gözəl. Gülağa Xəlilov, Salam Ali İmran surəsi 61-ci ayədə biz öz qadınlarımızı deyildiyi halda təkcə xanım Fatimə Zəhra getmişdir. Ayədə başqa qadınların da orada olduğunu deyilir, yoxsa tərcümədə səhv olub? Yox, başqa xanımlar olmayıb. Mən o baxsalar, inşallah çıxışı mübahilə ayəsində orada izah verdim. Hətta digər məzhəblər nümayəndələri də deyirlər, 5 nəfər idi orada. Həzrət Zəhra, Həzrət Əli,
İmam Həsən, İmam Hüseyin peyğəmbər. Bu elə bir mövzudur ki, bunu danmaq olmur. Bəli. Yəni təsəvvür ki, İbn Teymiyyə də gəlir bu məsələni deyir ki, məsələn Ənfuzana orada Əli əleyhissalam gəlmişdi, xanım Fatimə gəlmişdi. Amma sonra başlayırlar məsələn bəzi alimlər yozmağa ki, nə olsun nə gəlir, fəzilət deyir. Bu qədər. Sara xanım yazır, salam, sabahınız xeyir. Hacı, Allahın bizə verdiyi sərbəst iradə ilə onun mütləq iradəsi arasında necə bir tarazlıq vardır? İkinci sual, gecə namazını sadəcə şəf və vitr qılmaq olar? Vaxt azlığı olarsa, qəza namazları varsa, qəza namazlarını qılmaq istəyir, sonra onu qılmaq istəyir, əlbəttə olar. Şəf namazını qılsın, arxasın vitr namazını qılsın. Amma birinci sualı anlaya bilmədim. Bəlkə mən başa düşə bilmədim. Allahın bizə verdiyi sərbəst iradə ilə onun mütləq iradəsi arasında necə bir tarazlıq vardır? Yəni, mənə ixtiyar verib, amma özü də muxtardır bu mənada. Belə təxminən başa düşdüm də. Baxın, Allah, heç kəs Allahın qabağını ala bilməz. İxtiyarının qabağında, iradəsinin qabağında dayana bilməz. Fəalun limə yəşadır Allahımız. İstədiyini eləyər. Və o istəklərindən də biri bu olub ki, bəndə öz işlərini iradə ilə icra etsin. O belə istəyib elə. O belə iradə etdi ki, mən öz işlərimdə iradəli olum. Mənim iradəm də bu mənada onun iradəsinə bağlıdır. Nə mənada? Yəni, o belə iradə etdi ki, istəsəydi heç mənə o izni də verməzdi. Heç mənə iradə eləməyi də verməzdi. Daşlar kimi olardım. Başqa məxluqlar kimi olardım ki, o mənada olardı, o iradə yoxdur. Amma məndə var. Amma o, bu iradəni mənə lütf elədi, verdi. Çünki o belə istədi, o belə iradə etdi. Mənim bu iradəm daha da müstəqil, bu mənada tam müstəqil deyiləm. Yəni, nə mənada da qopdum, qırıldım, ona ehtiyacım yoxdur. Mənim bu iradəm bir mənada gedir, bağlanır onun iradəsinə. Bu anlamda. Elə bir trolleybus nəzərə alın, elektrik cərəyanını alır, düzdür, amma o içində sürən necə sürür? Sağa döndərir, sola döndərir. Bir an elektrik cərəyanı kesilsə nə olar? Dayanacaq maşın. Bəli. Amma eyni zamanda da o elektrik cərəyanı qəbul edir və sağa döndərir öz ixtiyarı ilə, sola döndərir öz iradəsi ilə. Burada həm insanın iradəsi qorunur, həm Allahın iradəsi öz yerindədir. Bu cür həll olur. Ona görə deyirlər ki, insan bu mənada ki, tamamən qopsun Allahdan, siva, heç bir bağlılığı olmasın, yaratdı, bitdi, yox. Allah həm xaliqdir, yaradıb, həm malikdir, indi sahibindir, həm də Rəbdir, yaxşı, Rəbbindir. Yəni, sənin bağbanındır, mənəvi cəhətdən, sənin ruhən kamala çatmağında o lütf eləyir, o mərhəmət eləyir. Ona görə biz fəlsəfədə bir mövzu var, deyir, hudusən və bəqaən. Yəni, həm həyata gəlməkdə, həm bəqasında ona ehtiyaclıyıq. Ona görə Quran deyir, əntumul füqara. Deyir, siz fəqirsiniz. Siz fəqirsiniz. Əntum əl-füqara. Siz fəqirsiniz. Nəinki siz elə bir varlıqsınız ki, fəqirlik də sizdə var. Siz fəqirliyin özüsünüz. Siz hər an Allahın huzurunda fəqirsiniz, feyzə ehtiyacınız var. Yəsəluhu mən fis-səmavati və mə fil-ərd. Hər an, nəinki səni, bütün aləm ona deyir, ver. Kullu yevmin huve fi şən. O da hər an verir. Bu cürlə. Yəni, biz hər an ona ehtiyaclıyıq. İradəmiz də bu ünvanda onun iradəsindən süzülür. Amma burada mənim iradəm də itmir, onun ixtiyarı da bitmir. Məryəm Həbibi, salamün əleykum əziz qardaşlarımız, Allah sizi qorusun. Hacı, birinə günah haqqında xəbərdarlıq etsək və o da etinasız yanaşsa, mənim boynumdan bu haqq götürülürmü? Yoxsa onun günahına hələ şərik sayılıram? Bu niyə günahına şərik sayılıb? O günah eləyir, əvvəldən bu günaha dəvət eləyib, elə baş düşdür sizdə, yoxsa necə? Yox, deyib, bir nəfər günah eləyir. Birinə günah haqqında xəbərdarlıq etsək və o da etinasız yanaşsa, mənim boynumdan bu haqq götürülürmü? Hə, anladım, başa düşdüm. Deyib də. Başa düşdüm. Bəzi vaxtlar demək bir dəfə ilə kifayət eləmir. Yəni, bir dəfə dedim, qutardı, getdi, yox. Bəzi vaxtlar lazımı qədər demək lazımdır. Təkid. Bəli.
Bu da onu göstərir ki, bəzi insanlar bəzən deyirəm boynumdan götürülsün. Bir də var sevirəm onu, ona görə deyirəm. İnsan bir nəfəri istəyəndə neyinir? Daha çox can qoyur. Amma yox, istək olmayanda özümü məcbur eləyib deyəndə bir dəfə eləyərsən də məndən didimdə keçdi. Adam balasına 50 dəfə deyir bala çörəyi, qonşunun uşağına bir dəfə deyir bir də göstərdi. Yemir, yeməsin özü bilər. Misal deyirəm, hamıya şamil deyil. Deməli, insan gələk məhəbbəti olsun insanlara. O məhəbbət o qədər olsun ki, Allah Peyğəmbərimizə dedi, Taha və ma ənzəlnə aleykəl Qur'anə li təşqa. Ay, Peyğəmbər də bu qədər də yoxdur. Züvəldən saldın. Ləalləkə baxiyun nəfsəkə. Da canı əldən verdin ki sən. Başqa ayədə buyurun. Da bu qədər yoxdur. O qədər narahat idi insanların hidayətinə. Təşnə idi də. Hətta deyir, ayə deyə orada deyir, Peyğəmbərə çox ağırdı sizin iman gətirməməyiniz. Və hərisun aleykum. Hərisdir. Həris kimə deyirlər? Adam tamahkar olar, yığır. O, bilirsiniz necə? Bəzi adamlar çox yığır dünyasında yaşayır. Bu yığır, yığır, saxlayır. Heç özü də yaşamır, sağlıq. Adam deyən lazım, özün yaşadı, başqalarını yaşadımsa, özün üçün biraz yaşa ginən. Hərisdir də. Peyğəmbər bu mənada mənəvi nöqteyi nəzərdən həris idi. Nəyə? İnsanların hidayətinə. Ay Allah bunu hidayət edir. Əmr və mərufda o ünvanda olmalıdır. Ona görə o ünvanda olanda lazım ol, qədərdə deməliyik biz. Ayən adları mən də oxuyaram. Deyir, Ləqəd cəəkum rasulun min ənfusikum, əzizun aleyhi ma anittum, harisun aleykum bil mu'mininə raufur rahim. Peyğəmbər deyir, sizə tərəf gəldi, özə gəlir qapımızı döyür. Ona hədisdə var ki, təbibun, dəvvarun, elə bir həkimdir ki, getmirsən onun qapısına, özü gəlir sənin qapına. Belə təbib olar. Özü gəlir səni axtarır ki, sən xəstələnmirsən ki, səni müalicə edeyim. Gəldi sizə tərəf, özə min ənfusikum. Qardaşınızı göndərmədim, canınızı göndərmişəm sizə. Sizi canı qədər istəyir, qardaş qədər yox. Özü necə istəyər adam? O cürünə sevgisi var sizlərə. Əzizun aleyhi ma anittum. Siz bir iş görəndə o qədər ona ağırdır. Yaxşı. Hərisun aleykum. O qədər hərisdir sizin hidayətinizə. Bil mu'mininə raufun rahim. Möminlərə həm raufdur, həm rahimdir. Burada raufla rahimin fərqi var, bir başqa izah verir. Xulasa rüfət, mərhəmət. Ona görə əmr və məruf lazımdır. 3 dəfə deyərlər, 4 dəfə deyərlər. Hidayəti üçün də. Çünki bəzi sözlər gəlir, bir neçə dəfə deyəsən ki, hidayət olsun. Təşəkkür olsun. Salam hacılar, Bəhlulzadə yazır. Oruc namazınız qəbul inşallah. İslamda həsənə nədir? Həsənə. Həsənə nədir? Həsənə gözəl əməl. Ayədi var da. Rəbbənə atinə fid-dünya həsənə. Həsənə var, sonra ihdəl husnəyeyni, iki gözəllikdən biri bizə baş tutacaq, ya qələbə çalacaq, ya şəhid olacaq. Mən cəə bil həsənə, kim yaxşı iş Allahın dərgahına gətirsə. Çoxdur da. Həsənə gözəllik. Bilməm oradan başqa nə niyyət tutub, amma bu qədər. Bəlkə o bir nənə var idi ya, deyirdi o Rəbbənə atinə fid-dünya həsənə və fil axirəti həsənə deyiləndə həmişə ağlayırdı. Deyər İmam Həsənə canım qurban falan əlaqələndirirdi ondan. Düz əlaqələndirir bu ana. Yox, söz yox. Yəni ona deyirlər ki, ay nənə bu ayədir filandır. Deyir, mən İmam Həsəni götürürəm özümü. Çox sevdim İmam Həsəni. Bir alim danışırdı onu. Deyin, gözəl olar, bəli. Bəlkə də bu buradan İşarə nəsə istəyir olan. La əsəlukum aleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Sizdən əhl-i beytimə məvəddət, məhəbbət istəyirəm. Ayənin davamına baxın. Və mən yəqtərif həsənətən. Kim bu gözəlliyi əldə eləsin? Əhl-i beytin məhəbbəti Quranda həsənədir də. O da onu deyib də. Həsən Hüseyin sevgisidir. Allah rəfəq eləsin. Qurban olaq o analara. Həqiqətən, onlar bizə, onların dilində elə sözlər olub ki. Bəli. Bəhlul qardaşımız deyəsən elə bu sözü almaq istəyirdi. Həm də aldı da. Vüsala Hüseynova, salamun aleykum, zəhmət olmasa Nur surəsi 55-ci ayəni izah edərdiniz. Səhifə 357. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Ayə neçə? 357-də 55-ci ayə. Bu ayə imam zamana Allah-u Teala fərcəh şərifə işarədir. Oqtay müəllim, bəli, əuzubillahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Bəli, Əhl-i Beyt Quranda olan ayələrimiz sırasındadır. Danışacağım.
İnşallah narahat olmayın. Düzdür, nə qədər mövzular var qabaqda. Bunu inşallah danışacağım. İndi istəyirsinizsə danışım. Vaxt çox aparar. Aparacaq. Vaxt gözləyin, səbr edin, danışaram da inşallah. Adını özünü öldür oradan ki danışına. Qoy bir iki kəlməsini deyim. Va'adallahu'llezina amanu minkum və amilussalihati. Allah vədə verib iman əhlinə və salih əməlləri icra edənlərə lə yəstəxlifənnəhum fil ardi. Onları yer üzündə inəcək, xəlifə qərar verəcək. Yəni onlar bir dönəm olacaq ki, qüdrət olan əllərində olacaq. İnşallah. Kəma istəxləvəllezina min qablihim. Ondan öncəkilər olduğu kimi. Liyuməkkinənə ləhum dinəhumullezî irtida ləhum. O din gələcək sonda tam mənada dünyanı əhatə edəcək. İndi iman gətirənlər iman gətirmək üçün daha bir maniyələr olmayacaq. Kimsə də iman gətirməsə də Allahın yolunda yasudduğunə səbidillah olmayacaqlar. Amma Allahın razı qaldığı o din oturacaq yerinə. Bu razı qaldığı din ikmal ayəsi ilə qoyun yanı ki. Əl-yom əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və rədi'tu ləkum əl-İslamə dinən. Hansı dindən razıdır? Əmirül-Müminin imamətindən danışır. Mən bu dindən razı qaldım. Bu ayəni də qoyanda deyir, bu nədirsə imamətlə bağlı ayəti. Yəni, İmam Zaman imamətlə bağlıdır. Çünki onlar haçan razı olub, imamət olanda razı qaldı. Bu ayəni də qoyanda deyir, bu o xət gələcək sonda. Bütün dünyanı biləcək. Bura qədər bəsdir. İnşallah geniş bunu mən indi biraz da qoy şirinliyi qalsın. Mən geniş bunu danışacağam. Nəsib olsa Allah ömür versin. İnşallah. Əli Mahmudov, salam əleykum hacı. Oğlum 58 yaşı var, 3 gündür yatmır. Bu proqramı gözləyir, deyir hacı necə şirin danışır. Allah sizdən razı olsun. 8 yaşlı bala. Ay bala, yat qurban olaram sənə. Mən sonra düşərəm mən oyuna. Allah səni qorusun. Baxıb, işim bunda yoxdur. Bəlkə də mübaliğə edir, biraz var, görsənir. Amma ki, yan deyir ki, sevirsiniz, baxır, izləyir. Mən də səni çox istəyirəm. Uzaqdan görməsəm də səni çox istəyirəm. Nəsib olar bir gün görərəm səni. İnşallah. Allah saxlasın. Zabin Həsənov, salam hacı, necəsiz? Yaxşıyam, yaxşı, sağ olun. Salavat göndərmək niyə bu qədər dəyərlidir? Bir dəĞafir surəsi ayə 7-ni şərh edərdiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Salavat göndərmək bu qədər dəyərlidir. Ona görə salavat Əhl-i-Beytlə bağlı bir mövzudur. Bu günlərə qulaq asıyorsunuz, görürsünüz Əhl-i-Beyt nə qədər dəyərlidir, salavatın o qədər dəyəri var. Bu bir məsələ. Lazım olsa salavatın xeyirlərini yazmışdım. Danışaram sizə ki, salavatda insana Allah nələr verir. Onları danışaram indi.Ğafir necə?Ğafir surəsi 7-ci ayə. Bir daha mən bizə yeni qoşulanların nəzərinə çatdırırım ki, proqramı əvvəldən izləsinlər. Hər veriliş başlayanda, təqribən sübh namazından 1 saat öncə. Hacının möhtəşəm bir izahı var, təfsiri var. Quranda Əhl-i-Beyt ayələrinin izahıdır. Əldən verməyin, heyifdir həqiqətən də. Deməli, sonra qoşulanlar bilmirlər. Elə bilirlər, yalnız bu proqram sual-cavabdan ibarətdir. Xeyr, o baxımdan. Hacı, tapdınız mı? Tapmışam. Əuzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Əl-ləzinə yəhmilunəl ərş. O ərşi daşıyan mələklər. Onlar deyir, və mən havləhu. Onun ətrafında olan mələklər, neçədən mələksə daşıyır. Yusabbihunə bihəmdə Rabbi. O mələklər Allaha subhanallah deyirlər və əlhəmdülillah deyirlər. Buradan bir çıxarış eləmək olar ki, o kəs ki, yükü götürür boynuna, bir missiyası varsa həyatda, böyük bir dənə hədəf üçün yaşayırsa, subhanallah olmalıdır. Əlhəmdülillah olmalıdır. Subhanallah, sən paksan, münəzzəhsən. Və mənim əllərim boşdur. Nöqsan məndədir, xəta məndədir. Əlhəmdülillah, Allah verəndən sonra deyirəm, sənə həmd olsun. Yəni, səndəndir bu neymət. Huvəl əvvəl vəl-axir. Hələ əvvəl də sənsən, vəl-axir sənsən. Sonra deyir, yu'minunə bih. Onlar iman gətiriblər. Allah. Həm subhanallahları var, həm əlhəmdülillahları var, həm imanları var. Yəstəğfirunə lilləzinə amənu. İman əhli neyinlər? Allahdan iman əhli üçün bağışlanmaq deyirlər. Mələk səni dua edir, bu ayəyə nisbətdə. Yəstəğfirunə. Mələk əlini qalır, ya Rəbbəl aləm, bağışla bunu. Bağışla bunu, bilməyib, xəta eləyib. Mələk dua edir insanı. Bu ayə ilə bağlı Quranda bir başqa da ayə var. Orada demir, lilləzinə amənu deyir, yer üzündə olanları dua edir. Yer üzündə olanları. O ayə belə başlayır ki, insanları. Amma o 2 dənə ayəni yan-bayan qoyanda deyir, mələikə
necə yerdən göyə baxanda ulduzlar nurani, ulduzlar nur saçır, mələkə də sanki səmadan yerə baxanda bəzi evlər, bəzi simalar o nur saçar. Onları görər və başlayar onları eləməyə, istiğfar edib Allahdan bağışlanmaq. Ona görə iki ayə ziddiyyət təşkil etmir. Yerdə olan insanları istiğfar edib və bir də möminləri. Hələ o sanki yerə baxanda o iman əhlini görür deyənə onları dua edir. Sonra deyir, Rabbena vəsi'ətə kullə şeyin rəhmətən və ilma. İlahi və Rəbbim, sənin rəhmətin və elmin hər yanı bürüyüb, fəxfir lilləzinə tabu. Allah o tövbə eləyənlərə bağışla yenə. Aha, onlar ki, tövbə eləyirlər, deyirlər, neçə də verilişdə sual verirlər, biz günah eləmişik, tövbə etsə Allah bizi bağışlayar. Allah sizi bağışlayar öz yerində, mələkə sizi dua eləyir. Deyir, o kəslər ki, tövbə elədi, Allah onlara səni bağışlar. وَاتَّبَعُ سَبِيلَكِ Onlar sənin yolunu tutublar və qihim əzabəl cəhim. Cəhənnəm əzabın onlardan uzaqlaşdır. Bu ayət təfsirində deyirdilər ki, insan yola çıxdı, yıxılır, qalxır, büdrüyür, gedir. Amma ən azı ki, gedir, mələkə də onu dua eləyir. Sərxan Abdullayev, salamun aleykum. Niyə görə çox zaman həqiqətən Allaha təvəkkül edə bilmirik? Ona görə ki, bəzi qüdrətlər gözümüzü qamaşdırır, belə deyək, gözümüz qalır o güclərdə, o qüdrətlərdə, Allahın inriyi unuduruq. Adam görürsən, bir aciz olanda əlini qaldırıb Allahdan kömək istəyir. Allah da bir nəfər göndərir, o kömək eləyir. Sonradan o adamla o cür ünsiyyət qurur ki, Allah yaddan çıxır. Sonradan o adam onu günaha dəvət edəndə, deyir, onu itirməyim, eybi yoxdur, Allahı itirim. Yaxşı, Allah onu əli ilə sən işi həll eləmişdi, sən onu tapmışdın Allahın lütfü ilə, yenə Allahdan möhkəm yapış da, onu eləyən elə fərdanın arxasında Allah idi da. Niyə orada ilişdin qaldın? Niyə oradan çıxmırsan? Niyə insan Allaha təvəkkül eləmir? Ona görə ki, bəzi qüdrətləri görür Allahdan siva müstəqil kimi. Amma haçan insan bu haldan çıxır müstərr olanda. Əmmən yücibul müstərrə İzə dəahu və yəkşifusu. Müstər kimə deyirlər? Müstər ona deyirlər ki, bütün qapılara gedib hamısı deyib, yox. Ya təbibə mən la təbibə ləh. Ey təbibi olmayanların təbibi olan Allah. Hər yer ki, yox deyəndən sonra qəlb nöqtəyə fokuslanır o da Allah. Orada təvəkkül yaranmağa başlayır. Amma bu birisi olanda nə olur? İtirir olsun insan. Bir səbəb budur. Bəli. Salam əziz ustad, mümkün qədər ətraflı cavab verərdi. Xəvaricilərin əsas problemləri nə idi ki, İmam Əli əleyhissalam mehriban bir imam onları məhv etmək qərarı aldı və bu qədər ibadət olan onları xilas edə bilmədi? Heç nə. Quranı zahirən tutdular, imaməti atdılar. İmamətdən uzaq düşdülər, Quranı öpdülər, bağırlarına sıxdılar. Muaviyyə Əmras bunu görür, Quranı taxdı nizələrə, Quranı elədi şuar və onlar gəldilər, natiq Quranı atdılar, əks, bir pillə də gedir o tərəfə. Gəldilər Qədr gecəsi, əlamətlər bir gündə Allahın evində Allah vəlisini Allah'a xatir öldürmək istədilər və şəhadət edirdilər. Quran Əhl-i Beytdən ayrı düşdü, bu bir. Və bu da kökü odur ki, bəşəriyyət Peyğəmbərdən sonra elə ki, Qədir-Xumdan uzaqlaşdı. Bunun ağır bədəli bu idi. Əmirül-Müminin mehrabda qılıncla zərbətləndi. Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalam meydanda şəhid oldu. İmam Həsən zəhərlənib dünyasını dəyişdi. Bu qədər. Quran və Əhl-i Beytdən ayrı düşürdü. Bir də ki, daha dərinləşdirsən mövzu, cəhalət və nadanlıq. Təkcə ibadə kifayət eləmir ki. Namaz, oruç kifayət eləmir ki. Elm, mərifət və mərifəti bulağın gözündən götürmək. Onlardan uzaq düşməmək. İnsan Əhl-i Beytdən uzaq düşməsin. Allah bu xalqa ki, lütf edib, əlhəmdü və sana Əhl-i Beyt sevər xalqdır. Allah bu Əhl-i Beyt məhəbbətimizdən almasın inşallah. Amin. Amin ya Rabbi.
Əlikram Vəliyev, salam əleykum, necəsiniz? İnşallah dəyərli insanlar. Sualım odur ki, mənim elə bir halım olur ki, bəzən imanlı olduğumu hiss edirəm, Allahı xatırlayıram, bəzən də tam əksi günah ağlımda üzr istəyirəm. Halətim dəyişilir də, belə deyək də. İnsanın haləti olduğu məkanların təsiri var, ünsiyyətdə olduğu insanların təsiri var. İnsanın yeməyinin belə, qidasının belə ruhunda təsirləri var, izləri var. Düşüncələrimizin fövqəladə təsiri var. Necə düşünürük, mövzulara necə baxırıq. Bunlar hamısı təsirsiz ötüşmür. Ona görə istəyiriksə mənəvi halətimizi qoruyaq. Proqramımız olmalıdır, mənəvi bir proqramımız olmalıdır. O mənəvi proqramımızı quranımız olmalıdır, Əhl-i Beyt məclisimiz olmalıdır, moizə dinləməliyik. İşlərimiz öz yerində, elmimiz öz yerində, təhsilimiz öz yerində, bununla yanaşı da. Amma bir mənəvi proqram da olmalıdır ki, bizi stabil saxlaya bilsin. Bu qədər. Ceyhuna Nəsirova, Allahın salamı olsun sizlərə, əziz dəyərli insanlar, zəhmət olmasa deyərdiniz. Quran-ı Kərimin Əl-Hədid surəsinin 21-ci ayəsinin açıqlamasını verərdiniz. Səhifə 421. Öncədən təşəkkür edirəm. 4-cü? Razı olsun. 421. Aha, 21-ci ayə 20. ayə 21. 21-ci, 20-ci? 1. 21-ci ayə. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillah usvetun hasenə. Deyir, Peyğəmbərdə sizin üçün gözəl bir nümunə var da. Həsənə burada da var hacı. Hə. o həsənədəndirlər də bunlar. Peyğəmbər sizin gözəl nümunədir. Yəni, əziz Peyğəmbərimiz bizə nümunədir, yəni etalondur, bəşəriyyətin insanlıq etalonudur, nümunəsidir. Yəni, ona baxın, həyatınızı neyin, ona uyğun tənzimləyin. Amma kim bu nümunədən bəhrələnəcək? Limən kənə yərcullah və yevməl axır. Və yevməl axır. Onlar ki, məbdəyə Allaha və qiyamətə iman gətiriblər. Və qiyamətə atan insan deyəcək, Peyğəmbər mənə yetal olsun ki, deyirəm Peyğəmbəri misalda. Hələ öz həyatımı yaşayıram, 2 günlük dünya deyil, 2 gün deyil, biri 5 gün deyil. Onlar ki, qiyamət və qiyamət bilirlər var. Tohidə iman gətiriblər. Bir də ki, və zəkərəllahı kəsirə, Allahı çox xatırlayan insanlar, çox zikr edən insanlar. Yəni, Allah olan həyatındadır. Əgər Allah sənin həyatındadırsa, onun elçisi sənə nümunə olmalıdır. Başqa necə ola bilər ki? Yəni, ona baxmalısan, hərəkət et. Burada Peyğəmbər hüququ ünvandır da, Əmirül-Müminin də bu mənada üsvətun həsənədir, Əziz Zəhra da bu cür üsvətun həsənədir, imamlar da üsvətun həsənədir. Bəli. Ulqa Mustafazadə, salam hacılar, övladı olmayan biri övladlığa uşaq götürmək istəsə, bu Allaha acıq gedirmi ki, mən sənə nəsib bilmədim, sən öz başınalıq edirsən, vay vay vay. Yox, günah deyil, götürüb saxlaya bilər, amma şəriq məsələlər olacaq da, oğlan uşağıdırsa, hicab mövzular olacaq və s. Ümumiyyətlə, bir uşaq əgər tutaq ki, atası dünyasını dəyişib, anası dünyasını dəyişib, o uşağı saxlamaq, o uşağa nəvaziş eləmək və onun o bu məhəbbətlə qəlbini doldurmaq, çünki məhəbbət boşluğu yaşayıb, bu Allahın özünün bir xüsusi neyməti də ona olacaq, çünki onu aldığına görə. Allah Quranda buyurur Peyğəmbərimizə, ələm yəcidkə yetimən fəəva. Biz səni yetim gördük, ağuşumuza aldıq. Hədisdə də var ki, təxəlləqu bi əxlaqillah. Allahın əxlaqı ilə əxlaqlanın. Yəni, bir nəfəri görsəz daha elə vəziyyətdir, onun ilə ağışınızı alın. Amma hiss elətdirməyin də, elə narahat eləməyin də onun ki, məsələn, o sınsın ruhən ki, mən yazıq kimi görünməsin o uşaq. Nə olub ki, o uşağa? Qurban olum, onun Allahı var, onun qabaqda həyatı var. Yəni, belə deyək, böyük uğurlara imza ata bilərsən. Necə ki, Peyğəmbərimiz anasının bətnində olanda atası dünyasını dəyişdi. Söz dünyası gələndən sonra bir müddət anası dünyasını dəyişdi. Biraz Əbdülmüttəlib baxdı, o dünyasını dəyişdi. Sonra Peyğəmbər də belə yaşayıb, amma rəhmətən lil aləmindir. Və mə ərsəlnaki illə rəhmətən lil aləmin. Sən də öz tutumunda yaşadığın yerə, məkana rəhmət ola bilərsən. Bu qapı açıqdır. Əgər nümunə Peyğəmbər olsa həyatında, nümunə innəkə ələ xuluqin azim.
əzəmətli, o əxlaqın yiyəsi olan peyğəmbər olsa, bəli, sən də o cür öz tutumun qədəri rəhmət olarsan. Sara Əliyeva, salam Hacı, Allah sizdən razı olsun, sizi çox sevirik. Mələklər insanın gözünə görünə bilərmi? Sənin çətin anında kömək üçün necə yollar göstərirlər? Mələklər materiya deyil, belə bu şəkildə deyil də. Amma insan qəlb gözü ilə görməyi, müşahidə eləməyi mümkündür. Ayə də deyir ki, mümkündür, mənim sözüm deyil. Qalu Rabbuna Allah summa istəqamu tətənəzzəlu aleyhumul mələikə. Mələklər nazil olar insana. Əgər o sabit qədəm olsa insan, möhkəm olsa insan. Bu yol açıqdır, belə ki, bağlı deyil. Bir də təməssül mövzusu var. Məsələn, bu mövzunu açıblar. Məsələn, bəzi vaxt Peyğəmbərin yanına bir mələk gəlirdi, hansısa bir səhabənin simasında. Onda məsələn, adi insanlarda görmə imkanı var idi. Bu da bir başqa mövzudur. Belə bir izah verənlər də olur. Ali Məmmədov, salamun aleykum. Quranda gələn namazdan və səbirdən kömək diləyin cümləsini izah edərdiniz. Dünən bunu yazmışlar axı. O demişdim, vəstəinu bis-səbri vəs-səlah. Baxın, onun əvvəlləri belə izah verək ki, insanın ki, köməyə ki, ehtiyacı var, acizdir də insan Allahın huzurunda, hər an köməyə ehtiyacı var. Allah deyir, mən sənə kömək eləmək istəyirəm. Sən deyirsən ki, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'inu. Mən səndən kömək istəyirəm. Deyir, mən səndə köməyin budur ki, şərtim var. Namazdan, səbirdən möhkəm tut ki. Namazdan, səbirdən möhkəm yapışsa, mən səni əlindən tutacam. Qapıları başlayacam. Namaz səni güclü eləyəcək, səbir səni iradəli eləyəcək və hərəkət edəcəksən, gedəcəksən. Yəni, Allah sanki istəyirsin ki, köməyi belə eləyərəm də. Yəni, özündə bir cəhd elə, səy göstər. İkinci sualı da var, qardaşım. Bir də Quran qədir gecəsinə nazil olubsa, ayələr hissə-hissə gəlməyib. İki cürdür də, bir inzaldır, bir tənzil deyirlər. İnzalla tənzilin bir fərqi bunu deyirlər, başqa sözlərlə deyirlər. İnna ənzəlnahu, ənzəlna inzal. Yəni, tam nazil olmasıdır, bütöv şəkildə nazil olmasıdır. Tənzil də budur ki, tədricən. Hətta Quranda bir ayə var, deyir, Allah Teala Peyğəmbərə deyir ki, mən sənə ki, ayəni naziləm, tuhərrikə, dilvi tez hərəkətə gətirib ayəni deməklə. Görünən budur ki, əvvəldən ki, tam var idi o Peyğəmbərdə, o gətirməmişdən qaba tam var, deyir, tələsmə. Peyğəmbər Allah Teala deyir. Bir tam nuzul var, bir də situasiyalarda nazil olmaq var. Bu mövzu belədir. Lalə Vəliyeva, ay hacı, mənim də sualımı oxusanız sevinərdim. Mənə baş verə biləcək hadisələr sanki əvvəlcədən agah olur. Yuxuda gördüm, gerçək olur. Bəzən məni bu çox qorxudur. Bu nə ilə əlaqədar ola bilər? Çox sağ olun. Siz sağ olun. O həmişə elə olmur da. O cürlə də qalmayın həmişə. Deməyin ki, məsələn, pis yuxu gördünüz, 100% elə olacaq. Hərdən olması mümkündür. Ona görə yaxşı yerə yozun. Yaxşı fikirləşin ki, yaxşı da olsun. Düşüncələrimiz təsiri çoxdur, biləsiniz. Allah deyib, kim mənə hüsnü zən eləsə, yaxşı zən, yaxşı güman eləsə, elə mən o yaxşı gümanın yanındayam. Yaxşı fikirləşməyim haqqımda. Başa düşürsün. Yəni, çalışmalıdır insan yaxşı yerə yozsun. Həmişə də elə deyir ki, elə düşündüyümüz kimi də olacaq. Ona görə o cürlə narahat olmayın. Bəzi vaxtlar elə gördüyünüz təxəyyülünüz də ola bilər. Əzğasu əhlamin, Quran deyir. Qarışıq yuxular. Təxəyyülün rolu var. Aha, buyurun. İnsan bir günahı təkrar edərsə, bu günahdan necə qurtula bilər? Özümüzdə bu gücü, iradəni necə bərpa edək? İnsan gücü bərpa eləyə bilər. Belə ki, iradəli olmalıdır da. Yəni, özünə yox deməyi bacarmalıdır bəşər. Bir mütəmadi olaraq o günahla özünü nəzarətdə saxlasa, bir müddətdən sonra Allah insana bir güc verir ki, da ki, günaha tərəf getmirsən də, hətta bir müddətdən sonra günahın acığın da gələcək. Acığın da gələcək. Əmmə mən ə'tə vəttəqə və səttəqə bil-husna fəsənüyəssirhu lil-yusra. Allah Quranda verir ki, siz bu yolu gedin, təqvalı olun, möhkəm olun, size yolu asanlaşdıracağım. Yolu asanlaşdırmanın bir yolu da budur ki, deyir, insan daha Allah bəzi həqiqətləri açacaq ona ki, ibadətə eşq yaranacaq, günaha nifrət edəcək, ondan sonra asanlaşacaq. Belə. Hacı, İmam Həsənin bir məsələyə toxunardınız, xahiş edirəm. Buyurun. İmam Həsən 2 dəfə ya 3 dəfə bütün sərvətini insanlara paylayıb.
Yəni Var, hə, belə bir şey var. Tamamən əlində nə var idisə verdi Allahın yolunda. Bu İmam Hüseyin əleyhissalamın o səxavətindən, İmam Hüseyin əleyhissalamın dünyaya bağlı olmadığından, əlində olanlara o hakimdir. Nəinki əlində olanlara onu hakimdir. Buradan nəşət tapır, buradan qaynaqlanır. Ümumiyyətlə, imamların bu xüsusiyyətləri olub. Və hətta imamların belə bir xüsusiyyəti var, doktor mənim ki, qarşı tərəfi elə şəkildə kömək edirdi ki, o ayağa qalxa bilsin. Həmişə möhtac olmasın. Ayağa qaldırmaq xüsusiyyəti var idi. Məsumların belə bir xüsusiyyəti vardı. Yəni, bir var insan elə bir iş görür ki, elə bir addım atır ki, elə o həmişə səni düşünür, sənin qapıva gəlir, elə deyir, mənə kömək elə bir də var. Elə bir ona